आज आम पढ़ा +3 6 सेमिस्टार ओडिया ऑनर्स +3 6 सेमिस्टार ओडिया ऑनर्स पेपर 14 बा पेपर 14 काली आम पढ़ी कौन सर्ट क्वेश्चन किसी देखी तो आज गोटे देखा आम इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चन गोटे अच्छी भाषण कला यूनिट 1 भाषण कला दलगत आलोचना और साक्षरतार एक इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चन अच्छी आसतु देखा ठीक अच्छे। भाषण कलार संज्ञा और परिसर आलोचना कर ठीक अच्छे। तो आसतु देखा दीर्घमूलक लंग क्वेश्चन टे भाषण कला कहले मात्रे मनरे प्रश्न आसे जे यही भाषण कलार अर्थ कौन। आम भाषण कला कहले मनरे निश्चित गोटे प्रश्न आसे ये भाषण कलाटी कौन सेटा आम आज जानिबा ठीक अच्छे। यही भाषण एक कला आम जो भाषण माने मुहर जो भाषण माने कहू माने मंचरे सेटा गोटे आमर कला सदृश ठीक अच्छे। एथिरे भाषण देउथुवा व्यक्ति ही वक्ता एथिरे जो जो पिला बा जो सार माने भाषण दियंती से माने हेउचंती कौन एक वक्ता सदृश। भाषण जो माने सुनती से माने ही श्रोता जो माने भी भाषण को शुणी था कौन कहुए श्रोता कहुए। तेणु श्रोता माने ही भाषण शुणी उपकृत हुअन्ति श्रोता माने भाषण शुणी उपकृत हुअन्ति विभिन्न मार्गर अनुगामी हुअन्ति चरित्र परिवर्तन करती और समाज को शृंखलित करिबारे सहायक हुअन्ति बुझिपाइले। एठी कौन कहला जो माने भाषण शुणती बा जो माने भाषण शुणी उपकृत हुअन्ति विभिन्न मार्गरे अनुगामी मध्य होइथांती चरित्र परिवर्तन मध्य करिथांती भाषण शुणी चरित्र को से माने परिवर्तन कर देइथांती समाज को शृंखलित रखिबा पई भी यही भाषण निहाती जरूरी अटे। तबे एक कथा सत्य जे वक्तार कहिबा भंगी आकर्षणीय हेले श्रोता शुणती। आ गोटे कथा एठी कौन कहला वक्तार माने जो 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 माने भाषण दियंती तार कहिबार भंगी माने तार जेपरी लोक शुणा आकर्षित हे सेपरी तार कहिबार भंगी माने ढंग बुझिपारे तार सेमिति रहिबा दरकार ताहले जाई श्रोताटी शुणा आकर्षित हेब। ज्ञान आहरण करती और जीवन धारारे परिवर्तन आणती प्रभावशाली भाषण एक स्वतंत्र कला प्रभावशाली भाषण एक कौन स्वतंत्र कला सदृश जहाँ बेस मूल्यवान बोली कहले अतृप्ति हेब नाही। एही भाषणर अर्थ मध्य रहिछि यार अर्थ दर्शाई गोपाल चंद्र प्रजा संकलित पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश मत दियंती जे भाषण संग बी भाष धातु युक्त भाव अन्न कथन कहिबा दुईरे उक्तिवाक्य वक्तृता तीन कौन गपीवा यही भाषणर अर्थ देवाक जाए किए किए एठी कहते गोपाल चंद्र प्रहजाज कौन कही एमती भी क्वेश्चन आसपे सर्ट मारिया क्वेश्चन बुझिपारे कौन कही से पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश मत दियंती पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश से मत देइछंती जे भाषण संग बी बा तार अर्थ भाष धातु युक्त भाव अन्न ये दुई प्रकार ये अच्छी देखिए एक रहा कथन कहवा दुईरे उक्तिवाक्य वस्तुता तीन गपीवा तीनोटी से अर्थ प्रकाश करते भाषण देखा ओडिया इंग्राजी नव अवधान कहती भाषण बी भाष युक्त अन्न वक्तृता स्पीच को ग्रहण करियछंती तरुण शब्दकोश यही भाषणर अर्थ दर्शाई कहती भाषण भी भाषण कथन विशिष्ट बा मूल्यवान वक्तृता सारगर्भक वक्तृता। सुतरां एथिरु अनुमान करी हुए जे भाषण हेउची कथा कहिबार एक दक्षता संपन्न कला छड़ा अन्य किछि नुह। वक्तार प्रकाश भंगी उपरे यार विशेषता निर्भर करे वक्तार प्रकाश भाग माने वक्ताटी जो भली प्रकाश करे भाषण को तार विशेषत्व उपरे निर्भर करता ये केपरि होई परिबो।
ଏହା ପୁଣି ବୈଦିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅବତାରଣା କରିଥାଏ। ବକ୍ତା ବହୁ ପାଠୀ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ୟ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ ନ ହେଲେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏପରି ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଭାଷଣକୁ କଳାତ୍ମକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ କଥନ କଳା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଭାଷଣ ସାଧାରଣତଃ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କଳା କହିଲେ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଭାଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ମାର୍ଜିତ, ସଂସ୍କାରିତ କଥନ କଳା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ଭାଷଣ ହିଁ ସୁଭାଷଣ। ଉତ୍ତମ ଭାଷଣ କ'ଣ? ସୁଭାଷଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଷଣ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭାଷାର ସୁଆଲୋଚନ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କର ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଗୋଟିଏ ଏହି ଭାଷଣକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ତାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷା। ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଭାଷଣର ରୀତି ଗ୍ରାମ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷାର ଦୁଇଟି ରୂପ। ପ୍ରଥମଟି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଦ୍ର ଜନଭାଷା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କର କଥିତ ଭାଷା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷରେ ପ୍ରଣେତ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଭାଷାର ଇତର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଇତର ଜନବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଘରୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସେମିତି ଉତ୍ତମ। ଯେଉଁଠାରେ ଉପାୟନ୍ତର ନାହିଁ କିମ୍ବା ନ କଲେ ଶୋଭନୀୟ ହେବ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ମାର୍ଜିତ, ଆମଦାନୀ ଓ କନଭରସେସନ ବା ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ଶୋଭନୀୟ ଶବ୍ଦଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜର ଶୋଭନୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ବା ଭାଷାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦସମୂହକୁ ସୁଭାଷଣ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସୁଭାଷଣର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ୟୁଫେମିସିମ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ସୁଭାଷଣର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍। ସୁଭାଷଣର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ୟୁଫେମିସିମ୍। ଏହା ହେଉଛି ସକଳ ଅସୁନ୍ଦର, ଅପ୍ରୀତିକର ଓ ଅମଙ୍ଗଳକର ବିଷୟରେ ନାମଗତ ଗ୍ଳାନି ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପରେ ନାନା ସୁନ୍ଦର ଓ ଶୁଭଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ରୀତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି, ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନାରେ ସୁଭାଷଣ କଥାଟିରେ ଏକ ପ୍ରକରଣଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନିହିତ। ସୁଭାଷଣରେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମୂଳ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ୟୁଫେମିଜିମ୍, ଯାହା ଉପରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ। ଆକ୍ଷରିକ ଭାଷା ଭଲ ଭାବରେ କହିବା ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସୁତରାଂ ସୁଭାଷଣ ମର୍ମ ସକଳ ଅସୁନ୍ଦର, ଅପ୍ରୀତିକର ଓ ଅମଙ୍ଗଳକର ବିଷୟରେ ନାନାଗତ ଗ୍ଳାନି ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପରେ ନାନା ସୁନ୍ଦର ଓ ଶୁଭଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ରୀତି। ଷ୍ଟେଫେନ୍ ଉଲାମରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହା ହେଉଛି ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଟୋନିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡାଉନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଟୁ ମିଟିଗେଟ୍ ଏନିଥିଂ ଅନହୋଲି ଏଣ୍ଡ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ and also anything ୟୁପିଲେସେଣ୍ଟ and indecent। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ବସ୍ତୁ ଓ ନାମ ଅଭିନ୍ନ।
ନାମର ଉଚ୍ଚାରିତ ମାତ୍ରେ ବସ୍ତୁର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ସମସ୍ତ ବିକ୍ରିୟା ନାମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ବିଚାରିଥିଲା ଯଦି ବସ୍ତୁ ଓ ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମାନ ତେବେ ନାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁଗତ ବିକାର ପରିହାର କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଆଦିମ ବିକ୍ରିୟା ନାମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଆଦିମ ବିଚାରର ସମର୍ଥନରେ ଆଲ୍ଡସ୍ ହକ୍ସଲେଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁଭାଷିତ ଶବ୍ଦାବଳୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉଭୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ରଚନାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ: ଜେଲ୍ ଅର୍ଥରେ ମାମୁଁ ଘର, ଚୋରି ହୋଇଯିବା ଅର୍ଥରେ କଳା କନା ବୁଲାଇବା, ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅର୍ଥରେ କୃଷ୍ଣ କରିବା, ଗୁଡ଼ିଆ ଜାତି ମଧୁବୈଶ୍ୟ, ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଅର୍ଥରେ ପୂଜାରୀ, ଖାସି ମାଂସ ଅର୍ଥରେ ଶାଗୁଆଳି, ମୁଢ଼ି ଅର୍ଥରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବିସ୍କୁଟ, ଠକ ଅର୍ଥରେ ଚିତାକଟା, 424, ଅଫିମ ଅର୍ଥରେ କଳାକୃଷ୍ଣ, ଅତି ଗେହ୍ଲା ଅର୍ଥରେ ଗେହ୍ଲବସର। ବାସ୍ତବିକ ସୁଭାଷିତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମହିମା ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ମହାର୍ଘ ସମ୍ପନ୍ନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲକ୍ କୋଶ୍ଚେନ୍। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲକ୍ କୋଶ୍ଚେନ୍ଟି ଆମର ଥିଲା ଭାଷଣ କଳାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ପରିସର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କେମିତି କ'ଣ ତା ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି ଓ ତାର ପରିସର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚେନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚେନ୍ଟା ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚେନ୍ରେ ଅଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାଷଣ କଳାର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କର। ଆମେ ଏହା ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚେନ୍। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଏଇଠି ଥିଲା ଆମର +3ର 6th ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚେନ୍, ଯାହାକି ଆମେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କଲେ ଭାଷଣ କଳା, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନବଳୀ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ, ସେ ବି ସହାୟକ ହୋଇପାରିବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ରହିଲି। ୟା ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାଷଣ କଳାର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କିପରି ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ୟା ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।